of the Republic of Korea. 밤잠도 주무시지 아니하시고 전 세계에서 이 광경을 지켜보시는 애국 동포 여러분, And to the citizens of Korea all across the globe that are watching this content today. 그리고 특별히 오늘날 대한민국이 있기까지 결정적인 일을 하셨던 부산 시민 여러분, And also the citizens of this Busan province that have done a remarkable job in protecting this country. 우리는 이겼습니다. Victory today! 1945년 8월 6일 날 히로시마 원자탄이 터졌습니다. 1945 August 6th, there was an atomic bombing in Hiroshima. 그때의 우리 대한민국은 한반도는 두 가지의 선택을 강요받았습니다. And the Korean Peninsula was given two options in a very important decision. 김일성하고 같이 살래, 이승만하고 같이 살래 하는 선택입니다. Whether to live with Kim Il-sung as a dictator or with Ri Syngman as president. 그때 우리 대한민국은 5천만 년 역사에 가장 현명한 선택을 한 것이 이승만을 선택했습니다. And at that time, in 5,000 years of Korean history, we made the wisest decision to choose President Ri Syngman. 그러나 불행하게도 북한은 김일성을 선택하고 말았습니다. But unfortunately, North Korea chose otherwise. 두 번째는 어떤 체제에서 살래 하는 선택입니다. And the second decision was regarding the political system. 자유민주주의, 시장경제, 한미동맹, 기독교 입국론에서 살래, Whether you want to live in liberal democracy, free market economy, 아니면 공산주의, 사회통제경제, 조중동맹, 그리고 주사파를 종교로 사는 세상에 살래 하는 선택입니다. or communism, Chinese alliance, and living with Juche socialist ideologies. 그때 우리 대한민국은 위대한 선택을 했습니다. And at that time, South Korea made the wisest decision. 대한민국을 선택한 The 것입니다. Republic of Korea under liberal democracy. 그 결과 우리는 70년 동안 한 세상을 잘 살게 되었습니다. And so as a result, for 70 years, we have been protecting our country. 북한은 오늘날 전 세계에서 가장 참혹한 나라가 된 And 것입니다. North Korea today is one of the most impoverished nations across the globe. 이것은 70년 동안의 선택의 결과로 나타난 것입니다. And this is only the result of that wise decision 70 years ago. 그러나 오늘날 대한민국 안에는 어두운 그림자가 덮고 있습니다. But today in South Korea, there is a darkness. 하늘의 하나님이 다시 한번 우리에게 선택의 기회를 준 And 것입니다. so the God of the heavens is once again giving us an opportunity to make such 70년 전에는 선택을 잘해서 살게 되었는데 70 years ago, we made the appropriate and wise decision. 이제 다시 한번 선택해보라. And today we are facing another decision. 오늘날 이렇게 잘 사는 자랑스러운 대한민국이 And this Korean country so well. 이승만 대통령이 대한민국을 세울 때 반대했던 남로당의 세력들과 With the Namro Party of North Korea 그리고 북한에서 날라온 주사파 세력들이 합작이 되어서 and the Juche forces of North Korea and South Korea 다시 대한민국을 주체서성의 나라, 북한 같은 나라로 몰고 가고 있습니다. they're once again trying to turn this nation back towards North Korean 이제 ideology. 너희들이 다시 한번 선택을 해봐라. God is saying once again, make a decision today. 우리가 70년 전에 올바른 선택을 했듯이 Just how 70 years ago we made the right 건국 decision. 후 70년 만에 다시 나타난 선택에서 70 years after the establishment day. 또 한 번 우리는 자유민주주의 대한민국을 선택해야 할 것입니다. Let's make the decision for liberal democracy once again. 이와 같은 일을 제일 주도해 나가야 될 정당이 하나 있습니다. So there's one political party that must be up front in such a matter. 그동안 건국 후 70년 동안 우리가 섬겨왔던 정당입니다. And it is a political party that we have served for the past 70 years upon 뭐 its 처음에는 자유당으로부터 시작했습니다. began with the Free Party, 그 다음에 또 전두환 때는 민정당을 했습니다. with the Democratic parties, 그 다음에 또 이름들이 계속 바꿔왔습니다. many other different ideologies amongst them. 지금은 바로 여의도에 있는 국민의힘 정당으로 이름이 바뀌어 And 있습니다. currently that name is the People's Power Party in Yeouido. 이 자유우파를 대변해야 될 이 바로 국민의힘 정당이 But this People's Power Party, which should be representing the free liberal right 지금 70년 만에 강요받는 선택에 있어서 regarding this important decision in 70 years. 다시 북한 같은 나라를 선택하려고 덤비고 있는 것입니다. They are trying to pass on this bandwagon. 이건 더불어민주당이 하는 일이 아닌 것입니다. This is not the Democratic Party, the ruling party. 국민의힘 정당이 그 짓을 하고 This is 있습니다. the right-wing party that is now siding with such leftist 그 ideology. 증거로 문재인은 지금
보안법을 없애려고 지금 시도하고 있습니다. And our current president, President Moon Jae-in, is trying to eradicate and demolish 가장 앞장서서 막아야 될 국민의힘 정당이 National Security Act of the country. 거기를 동조하면서 가만히 있고 있습니다. And the 지금 People's Power Party is staying silent regarding this issue. 저놈들은 인간이 아니라 저거는 개새끼들입니다. They are 개새끼들. ignorant fools, not the citizens of the Republic of Korea. 하나님이 다시 한번 기회를 줬을 때 When God gives us this opportunity, 우리가 또 한 번 선택만 잘하면 if we make the right decision, 세계의 모든 미래학자들이 예언하는 그대로 just how the prophets across the globe prophesy. 이것은 이충근 박사님이 잠시 후에 Later 말하겠지만은 on, Professor Lee Chung-gun will talk about 세계의 미래학자들이 예언하고 있습니다. across the globe, international leaders prophesy. 이번에 대한민국이 다시 한번 70년 만에 선택을 또 한 번 잘하게 되면 If we make the right decision again in 70 years, 2050년도에 가면은 by 2050, 세계의 두 번째나 G2의 국가로 간다고 말하고 있는 we will become 것입니다. a G2 leading country across the globe. 이것은 지나가는 강아지가 한 말이 아닌 This 것입니다. is not just a wishy-washy talk. 저 유튜브 애들이 한 말이 아닙니다. Not just a foolish talk. 전 세계의 최고의 전문가들이 말하고 This 있습니다. is a talk by the professionals across the globe. 미국의 아이비리그 교수들의 모든 사람들이 그렇게 말하고 있습니다. Professors of Ivy League universities in America. 특별히 미래학자 조지 프리드먼 박사가 그렇게 말하고 있습니다. George Friedman professor. 하버드 대학교 경제학 교수 로버트 베로가 그렇게 말하고 Robert 있습니다. Vera of Harvard University himself. 이번에 다시 한번 선택만 잘하면 All we have to do is make the right decision. 2050년도에 가면은 And by 2050, 대한민국은 G2의 나라에 간다고 말하고 있습니다. Korea will become a G2 leading country. 세계적인 투자회사 골드만삭스가 예언하고 And 있습니다. Goldman Sachs, a leading world bank, 반드시 대한민국은 G2의 나라로 갈 것이다. South Korea will become a G2 leading. 어떤 학자는 말하기를 And some scholars say, 2050년도가 되면 자기가 나이가 90살인데 by 2050 he will be the age of 90. 한 가지의 조건이 있다. There's one condition. 대한민국 헌법으로 통일만 되면은 That it needs to be a reunification. 그리고 통일된 대한민국은 동북 삼성, 중국 동부 삼성을 먹을 것이다 말하고 Under the 있습니다. South Korean constitution, we will overpower China. 그때 가면 중국의 동부 삼성이 어느 나라가 될 것인지를 나는 한국에 와서 직접 확인하고 싶다고 말하고 있는 We 것입니다. want to be reconfirmed and reconvicted in this South Korean country without. 그렇다면 이 흐름을 타고 다시 한번 70년 만에 우리는 대한민국을 선택해야 될 텐데 So following this trend, this spirit, we must bring about this. 국민의 힘 바로 저 거지 같은 놈들 때문에 But because of the People's Power Party, 보안법이 철폐된데도 불구하고 because they're staying silent to this national security, 그리고 지금 국회의장이 뒷방에서 양당을 불러서 개헌을 추진하고 있습니다. because they're trying to amend our own constitution. 우리는 그 개헌을 막기 위하여 오늘 부산역 광장에 모인 것입니다. That is why we are gathered here today in Busan Province. 저는 오늘까지 이루어진 대한민국의 재앙의 사태에 대하여 So regarding all such demolished areas of our republic, 이것을 막아보자고 because we want to block this, 저는 happening, 깜빵을 3번 I was 다녀왔습니다. imprisoned 3 times for this movement. 깜빵 3번 갔다 와서 보니까 And after such imprisonment, 세상이 좀 정신을 차렸는가 봤더니 I thought that maybe the Republic of Korea, 오히려 더 미혹의 영에 빠졌습니다. rather other than that, 거기에 바로 주범이 국민의힘 정당인 we have 것입니다. become deceived and we see that this is the influence of the Republic 더불어민주당이 국민을 속여먹는 것은 이해가 돼요. with the People's Power Party. 원래 그놈들은 The 그놈들이니까 ruling party we understand 국민의힘 정당은 도대체 어떤 인간들입니까? because they're leftists. But how about the right-wing political party? 이승만이가 세워서 맡겨놓은 정당 아닙니까? This is the political party that President Lee Sing-man 자유우파 국민들이 그동안 사랑하고 지지해서 만든 거 아닙니까? and they exist today because of our support. 오늘날 대낮에 이 멀쩡한 대낮에 왜 그들까지 반역에 참여하는 것입니까? Why are they rebelling against the people even today? 저는 깜빵을 3번 갔다 왔지만 Being imprisoned 3 times myself, 그것으로 저는 만족하지 못하고 not satisfied with such sacrifice. 반드시 우리 조국 대한민국의 헌법과 보안법을 지켜내겠습니다. Will protect the Constitution and the National Security Act of the Republic of Korea. 시민운동으로는 너무 역부족이 일어나기 때문에 Because this civil movement is not enough, 저는 드디어 자유우파를 대변하는 바로 국민혁명당을 선포했습니다. we have proclaimed the National Revolutionary Party to represent the people of Korea. 존경하는 국민 여러분, To all the citizens of South Korea 세계 교포 여러분, and to all our citizens across the globe, 건국 today, 후 70년 만에 다시 선택을 강요받고 있습니다. 70 years upon establishment, we have an important 여러분들은 decision. 어떤 쪽을 선택하시겠습니까? What will you decide before this decision? 다시 한번 대한민국을 선택하기를 원하시면 두 손 들고 만세해 주십시오.
전 세계 어느 곳에 살든지 wherever you are living, 지금 있는 곳이 여러분이 안방이든지 직장이든지 whether you are at your workplace or in your household, 지금 오늘 하는 이 오늘부터 하는 이 모든 집회는 all the movements that we have this week, 신의 안수를 비롯하여 모든 우파 유튜브가 생중계하고 있습니다. all our right-wing political parties and broadcasting stations 그들이 바로 오늘 집회를 동의했기 때문에 are streaming this because they agree with this ideology. 다른 방법 없다. There's no other way. 정나은 목사가 하는 제안을 받아줄 수밖에 없다. Let's take the suggestion and the guiding leadership. 안 그러면 대한민국은 무너지기 때문에 Else there's no way for this South Korean country. 반드시 우리는 정나은 목사와 함께 대한민국을 지켜낼 것이다. That means we must unify and be together in this movement. 전 세계 유튜브 우파 방송들이 다 참여하고 All 있습니다. the right-wing YouTube channels are participating with us. 존경하는 국민 여러분, To the citizens of South Korea, 다시 한번 하늘의 하나님이 선택의 기회를 줬습니다. the God of the heavens is giving you another chance. 어떤 쪽을 선택하겠습니까? Who will you choose? 또 한 번 대한민국을 선택하시겠습니까? Will you choose South Korea once again? 그러시다면 두 손 들고 만셉니다. Then we cry Monday to this decision. 오늘부터 부산로부터 시작하여 Starting from Busan province today, 저는 이 일을 이루기 위해서 to achieve such a matter before 전국 17개 광역 도시를 순회하면서 we'll go through 70 different provinces. 1,000만 명의 당원 모집에 들어가겠습니다. We'll bring about 10 million registered members to this political party. 이 자리에 참석하지 않는 국민들일지라도 And if you have not participated yet, we 인터넷으로 총력 다 가입해 주시기를 ask 바랍니다. that you register yourself through this online platform. 여러분들은 여기에 가입만 해주시면 All 됩니다. you have to do is register yourself. 너무나 내가 웃기고 걱정되는 것은 What I worry about 이번에 국민의힘 정당에서 당대표 선거하는 꼬라지를 보니까 is that they nominated themselves as candidates through the people. 거기에 돈을 1,000원씩 내는 진성당원이 28만 명밖에 안 되는 They 거야. only have 280,000 registered members for financing. 아니 28명의 1,000원짜리 당원 가지고 대한민국을 끌어갈 수 있겠습니까? Just 1,000 won per individual towards the. 아, 요거는 반응이 없으신데 보니까 여러분들은 반응이 별로 없네요. 자, 그래서 그때부터 저 국민의힘 정당에 우리가 당원으로 들어가자 해서 넣은 것이 이제 결국 28만에서 84만이 됐어요. 84만이 됐는데 그 84만 명만 돼도 우리 의지가 통하더라고요. 할렐루야. 내가 왜 또 나왔냐 하면은 우리가 여기서 흥분하고 막 이렇게 떠드는 게 중요한 게 아니고 결정적 일을 해내야 되는 겁니다. 어제 저희들은 우리 교회에서 전국의 장로님들을 2,000명을 불렀어요. 한 사람한테 돈을 50만씩 주고 완전히 결단했습니다. 뭐냐? 한 달에 1,000원씩 내는 국민의힘 정당의 당원을 여기 있는 장로님 한 분이 1,000명씩, 몇 명씩이요? 얼굴 보니까 겁이 질렸어요 벌써. 1,000명씩을 안 넣으면 내가 죽인다 그랬어요. 그랬더니 죽지 않고 자기들은 1,000명씩 넣겠다고 어제 다짐하고 돌아갔어요. 지금 현재 대한민국의 최고의 관심사는 뭐냐 하면 공천입니다. 공천인데 이게 이제 나라가 망하느냐 다시 한번 우리가 지토 국가로 가느냐, 현재 시점은 바로 공천인데 우리 그 앞에 있었던 그 공천 과정을 보면은 첫째는 이명박 대통령이 실수를 했어요. 내가 이런 말을 하면 또 이명박 대통령을 지지하는 사람들이 댓글 올라와요. 왜 이명박을 욕하냐고. 근데 욕하는 게 아니에요. 지나간 일은 사실대로 우리가 확인을 해야 되는 거야. 이명박 대통령이요, 박근혜 대통령 쪽에 있는 모든 그 국회의원들을 공천 학살을 해버렸어요. 다 잘라버렸다고. 그 다음에 또 반대로 박근혜 대통령이 대통령이 됐어. 이번에는 이명박 쪽에 그 이양구라고 하는 그 공천위원장을 내려보내가지고 공천만 하면 될 텐데 싹 다 잘라고 심지어 당 대표인 김무성 보고도 나가라 그랬어요. 그 다음에 부산에 있는 장제원, 또 인천에 있는 윤상년, 또 그 유명한 악발이 그 대구에 있는 유승민,
유승민이가 그때 원내 대표를 했거든. 그걸 나가라고 잘랐다고. 자르니까 이 그때의 김무성이가 나도 정치 30년 했는데, 나도 정치를 30년 했고 김영삼 계열로 들어와서 30년 정치했고, 난 박근혜 대통령 만드는데 선대 본부장을 해서 대통령 당선시키기 위하여 내 빌딩까지 팔아서 했는데 왜 날 보고 나가라고 하냐. 그래서 둘이 싸움이 붙었어요. 박근혜하고 둘이. 그래도 절대 권력을 잡은 사람 못 이기죠. 그 결국은 쫓겨났어요. 쫓겨나가서 이 사람들이 가만히 있습니까? 무소속으로 나갔어. 그 5명이 무소속으로 당선이 다 됐어요. 인천에 있는 윤상현, 대구에 있는 유승민, 부산의 장제원 다 됐단 말이에요. 김무성도 당선됐어요. 그래서 선거를 해보니까 한석이 진 거예요. 한석이. 어떻게 졌냐? 이 박근혜 정당이 123석, 민주당이 124석이야. 딱 한석 졌어요. 그러면 여러분 판단해 보세요. 한석 졌으면 박근혜 대통령이 쫓아내서 무소속으로 당선된 5명을 그 다음날 받아들여야 돼요? 안 받아들여야 돼요? 그 박근혜 대통령은 스스로 자기가 스스로 목을 큰 거야. 왜? 뭐라 그랬냐? 내 눈에 흙이 들어기까지는 못 들어와. 이렇게 한 거야. 그리고 이 사람들은 5명 당선된 사람들은 뭐냐? 우리는 내일이라도 들어간다 한데 안 들어오는 거야. 박근혜 대통령이 안 받아준다는 거예요. 자, 그때 만약에 박근혜 대통령이 조금 정치적 기술이 있었으면 자기가 쫓아내서 무소속으로 당선된 5명을 청와대로 불러서 밥 한 끼 먹여주고 그냥 엉덩이 말이야. 사람을 이용을 잘해야 돼. 이용을. 유승민 같은 사람 불러가지고 엉덩이 탁 치면서, 야 승민아, 너 많이 컸다. 나는 나만 큰 줄 알았더니 너도 컸네. 내가 대통령을 하면 몇 년 하냐? 앞으로 3년이면 끝나. 그때 니들 마음대로 하고 그때까지는 나를 도와라 하고 엉덩이 한번 딱 쳤으면, 이 남자 새끼들은요, 여자가 엉덩이 한번 딱 쳐주면요, 돼지 새끼가 가려운데 이렇게 긁어주면 어떻게 돼요? 팔렁 녹아지. 하하 그런다고. 그럼 뭐라 그랬어? 누님 충성을 다하겠습니다. 정치는 그렇게 해야 되거든. 그러니까 결국 박근혜 대통령이 못 들어와. 절대 못 들어와 하니까 123대 124석이 되니까, 그때 만약에 5명이 들어왔으면 어떻게 했냐? 129대 124로 박근혜 정당이 4명이 더 많아져 버리는 거야. 그렇게 돼버렸으면은 국회의장을 누가 선발하느냐? 친박 중에 친박이고 박근혜 사람 중에 사람인 바로 여기 화성 누구야? 서청원이가 국회의장이 된다고. 그 서청원이가 국회의장이 되면 탄핵이 돼요, 안 돼요? 절대 불가능해요. 그러니까 이게 지금 오늘날 이 좌파 정부한테 넘어가고 대한민국이 다 주사파로 넘어가고 문재인이가 대통령되고 하는 이것은, 그놈들은 원래 나쁜 놈들이지만은 원래 간첩이야 문재인은. 그러나 그 간첩들에게 기회를 준 사람이 누구냐? 이명박과 박근혜예요. 이 사람들이 이렇게 대한민국을 망쳐놓은 거라고. 지나간 얘기를 내가 하려고 하는 것이 아니고, 나는 무너진 대한민국을 다시 바로 세우려고 겨우 24만 표 차이로 이기게 하기 위해서 깜빵 3번 갔다 왔어요. 문제는 지금 또 윤석열 대통령이 또 그렇게 하려고 그러는 거야. 잘 보세요. 윤석열 대통령은요, 정치 모르는 사람이에요. 검찰총장을 했기 때문에 또 공천권 딱 가지고 또 하려고 그러는 거야. 그래서 우리는 이 사태를, 우리는 윤석열 대통령을 지켜내야 되겠지만, 우리는 이 사태를 방어하기 위해서 국민의힘 정당에 올 연말까지 500만 명이 들어가야 돼요. 들어가서 그 누구도, 김계연도,
그 다음에 윤석열 대통령도 공천을 자기 마음대로 못하도록 해야 돼. 이번에 우리가 광화문이 감독을 해야 돼. 동의하십니까? 그래야 나라가 살고 자유통일이 된다고요. 여러분 어떻게 생각하십니까? 지금 여의도에 있는 현재 그 김기현 국민의힘 정당 하는 걸 보면요, 뭐 그 홍준표는 말할 것도 없고 본정신이 아니야 저것들이. 아니 정치하는 걸 지금 당 대표 선거 끝나서 최고위원하고 다 회의하는 걸 보면요, 저것들이 무슨 저게 아프리카야 뭐야 도대체. 제1정책은 뭐냐, 어떻게 하면 3년 안에 자유통일을 할 것인가, 이런 주제를 가지고 정치가 나가야 된다고. 그래 안 그래요? 그래 안 그래요? 자기 당의 사람이 말이야 강문에 와서 연설했다고 그걸 쫓아낸다고 말이야. 김재현을 쫓아낸다고. 그러다가 또 사과했는데 우리 교회 와서 주일날 감사하다고 인사로 와서 나는 5.18 그 저기 헌법 전문에 넣는 거 반대다 그렇다고 또 쫓아낸다고 난리고. 도대체 정신 나갔어, 정신 나갔어. 그 다음에 또 미국 가가지고 정강훈 목사가 광화문을 천하통일했다. 맞아요 안 맞아? 아니 김재현 의원이 한 말이 하나도 틀린 말이 없다니까. 어제 한 말도 지금 어제 그것 때문에 또 한 달 동안 자기는 스스로 당무회에 안 나가겠다고 또 꼬리를 내렸는데, 제주도 4.3 사건 그 기념일은 앞에 있는 예를 들어서 뭐 3.1절, 개천절, 8.15하고 같아요 달라요? 당연하게 다르다고 한 말인데 왜 그 사람을 범죄로 몰고 가느냐. 왜냐하면 우리나라 언론 공간이 다 주사파가 잡은 거야. 실수도 아닌 걸 가지고 실수라고 막 몰아제끼니까. 거기다가 또 홍준표는 또 저런 놈을 쫓아내라고 당의 제목이 너나 쫓아, 너나 나가. 이 개판이란 말이에요 저것들이. 그래서 해결책은 하나밖에 없어요. 우리가 국민의힘 정당에 500만 들어가야 돼요. 동의하십니까? 동의하십니까? 표정들이 왜 시쭈구리 해요? 그래서 우리 서약합시다. 우리 장로님들처럼 우리 여기 있는 분들은 다 일생 조국을 위해서 사신 분 아닙니까? 다 군대 장교 출신인데 이런 일 정도는 해내야지. 뭐냐? 우리가 올 연말까지 여기 있는 한 분이 혼자만 들어가면 안 돼. 1000명 이상. 몇 명 이상이요? 여기 여자들 사모님들도 다 똑같아. 안 그러면 내 점심 안 줘. 한 달에 1,000원씩 내는 거 내가 1,000명씩을 내가 확보해서 국민의힘 정당에 난 넣겠다. 그렇게 나하고 서약식 하시면 두 손 들고 만세. 들고 있어요. 누가 안 드는지 내가 한번 보려고. 안 드는 사람은 내가 점심 안 주려고 그래요. 확실해요? 몇 명씩이라고요? 안 하시면 내가 여러분 죽여버려. 인간으로 살 필요가 없는 거예요. 나머지 일은요 고속도로 타고 가는 거야. G2 국가가 돼요. 자유통일 돼요. 그래서 우리가 200석만 만들면 끝장나는 거예요. 동의하십니까? 다시 한번 여러분 저와 함께 목숨 걸고 한번 해 주실래요? 진짜요? 그래서 내가 여러분이 그렇게 해줄 줄 알고, 요즘 커피 한 잔이 얼마예요? 5,000원? 그러면 여러분들이 커피 한 잔이 5,000원인데 아니 한 달에 1,000원씩 낸다 그러면 한 달에 커피 한 잔도 안 되고 커피의 5분의 1이야. 아니 그 돈 1,000원을 내고 거기에 들어간다. 그럼 여러분이 커피를 하루에 몇 잔씩 먹어요? 안 먹어요? 그러면 한 달에 몇 잔 먹어요 커피? 최소한 여기 계신 분들은 한 달에 10잔은 마실 거라고. 그 커피 한 잔이 5,000원인데 1,000원짜리, 한 달에 1,000원짜리 당원 가입해 달라. 그것도 내가 만든 당도 아니고
국민의힘 정당에 들어가자. 그것이 무슨 기분이 나빠요? 한번 해보실래요? 난 여러분이 이렇게 해주실 줄 믿고 나도 오늘 점심때 여러분에게 상품권 10만 원짜리 가지고 왔어. 다 하나씩 드리려고. 상품권 10만 원짜리 다 드리는데도 이거 1000명씩 안 하면 그런 사람 어떻게 해야 돼? 내가 한 말이 아니야. 죽여버려야 된다. 다 죽여버려야 된다. 반드시 우리는 승리할 수 있어요. 그래서 우리가 500만 명만 들어가면요 200석은요 그냥 자동이 되는 거야. 200석 자동이 되게 돼 있어요. 감사합니다. 예, 감사합니다. 큰 박수 부탁합니다. 총재님께서 아까 그 부산에서 말씀하신 거 있지 않습니까? 그게 그 애국 헌장을 발표한 겁니다. 애국 헌장 앞부분에 그 A4지 한 장인데 저희들 다 대한민국 전 국민이 외워야 될 애국 헌장입니다. 지난번까지 그게 자유일보도 나고 이렇게 해가지고 뒤에 이제 부연 설명하셨지만은 그 애국 헌장을 다 외워서야 우리가 좌파하고 싸울 수 있습니다. 그래서 식기 전에 먼저 결의문부터 낭독하고 진행을 하겠습니다. 결의문부터 먼저 낭독하겠습니다. 지금 말씀하신 것을 총 집약해서 전국국 동지의 이석희 회장이 여러분에게 발표하겠습니다. 모두 일어서십시오. 정가은 목사님이 이끌고 계시는 자유마을을 통해서 내년 4월 10일 총선에서 압승하자는 결기를 다짐하면서 결의문을 낭독하겠습니다. 지난 5년 문재인 종북 주사파 정권은 자유 대한민국 체제를 무너뜨리기 위해 사력을 다했으나 광화문 애국 세력의 끈질긴 투쟁으로 실패했다. 그러나 그들은 포기하지 않고 현 대통령 취임식도 끝나기 전부터 탄핵을 거론하는 등 체제 전복에 혈안이 되어 있다. 이에 우리 1,800만 애국 세력은 체제 수호를 위해 다음과 같이 결의한다. 결의 끝부분에 함께 외쳐주시기 바랍니다. 손을 내주십시오. 하나, 끝부분만 동참해 주십시오. 우리는 민노총, 정교조, 좌파 언론 등 종북 주사파 잔당을 하루속히 척결하여 자유민주체제를 수호한다. 수고한다. 하나, 우리는 내년 총선에서 200석을 달성하여 파괴된 국가 정체성을 회복하고 좌파 정권이 만든 국가 해체 정체를 조기에 원상 복구한다. 원상 복구한다. 하나, 우리는 한미 동맹과 한미일 삼각 공조 체제를 더욱더 굳건히 하고 항복 문서와 다름없는 9.19 남북 군사 합의를 즉각 폐기하여 절대 우위의 연합 방위 태세를 확립한다. 확인합니다. 하나, 우리 1,800만 서명인과 군번 가진 국민 그리고 함께하는 가족 일동은 당비를 납부하는 국민의힘 책임당원에 가입하여 대한민국 개조의 선봉에 선다. 선봉에 선다. 하나, 우리는 해외는 교민청, 국내는 자유마을을 조직하여 3년 내 우리의 헌법으로 자유통일을 완성하고 G2 국가로 나아가는 국민혁명의 선봉에 선다! 선다! 2023년 4월 5일
안보 시민단체 총연합 총회 참가자 일동 멸곡 예, 큰 박수로 멸곡